हेलो मित्रों, केम छो? हूँ छू गजेंद्र पटेल અને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ખેડવા ક્લાસીસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે આકૃતિ દોરો એના આપણે દાખલા જોવાના છે। આમ તો આકૃતિ દોરો એ દાખલા જ કહેવાય, બરાબર। તો આ એની રકમ છે, કેવી રીતે દોરવા એ હું તમને એકદમ સરળ રીતે સમજાવીશ। તો મિત્રો જો આપણે શરૂઆત કરી દઈએ। AB સત્ય છે અને XY અસત્ય છે। खास मित्रों आ नोंध तमारे जोवानी। AB केवुं छे? सत्य। सत्य एटले मित्रों T अने XY केवुं छे? असत्य। असत्य एटले F, बराबर। हवे आपणे रकम उपर खास ध्यान आपवानुं छे। तो रकम में मित्रों सर्वोपरि कारक कयुं छे ए आपणे जोवानुं, बराबर। तो जो हूँ तमने समजावुं। अहींया आ मोटो कौंस शरू थयो ते अहींया मोटो कौंस पूरो थई गयो, एटले आ आखुं एक वाक्य कहेवाय। अहींयाथी नानो कौंस शरू थयो, अहींया पूरो थई गयो, एटले आ एक आखुं वाक्य कहेवाय। तो एक वाक्य आ अने एक वाक्य आ, बंने वच्चे शुं छे? समुच्चय। तो आने जटिल सामुच्चिक विधान कहेवाय। केवुं? जटिल सामुच्चिक विधान, बराबर। हवे आपणे आकृति दोरवानी छे तो वधारे चर्चा नहीं करिए। तो ए अने बी केवा? सत्य। तो मित्रों ए अने बी नी नीचे टी करी देवानुं। तो ए नी नीचे टी करो, बी नी नीचे टी करो, बराबर। ए ज रीते ए नी नीचे पण टी। सत्य छे मित्रों, ए अने बी केवा? सत्य। तो ए अने बी ज्यां ज्यां होय त्यां नीचे टी 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 करी देवानुं। ओके। एक्स अने वाय केवा? असत्य। तो एम नी नीचे एक्स अने वाय नी नीचे शुं करवानुं? एफ करवानुं। शुं करवानुं? एफ। तो आ फर्स्ट स्टेप, पहलू स्टेप आ रही है। ओके। आना पछी शुं करवानुं मित्रों? तो जो क्यांय निषेध आपेलुं होय तो एनुं निषेध करवानुं। अहींया क्यांय निषेध आपेलुं नथी, आपणे एवो एक्जाम्पल हमणां जोईए। तो अहींया हवे बीजું स्टेप शुं करवानुं? जे कौंस आपेला होय ए बंने वच्चेनो संबंध उकेलवानो। तो अहींया कौंस आपेलुं छे मित्रों, तो ए अने बी वच्चे शुं छे? समुच्चय। अहींया जो मित्रों ए अने बी वच्चे शुं आपेलुं छे? समुच्चय। तो समुच्चय में टी टी होय तो शुं थाय? जो मित्रों टी अने टी बंने वच्चे शुं होय? समुच्चय। तो समुच्चय नी अंदर टी टी तो शुं थाय? टी। तो आ रीते मित्रों आकृति दोरवानी। अहींया अने अहीं आ बंने वच्चे आम टी टी समुच्चय टी, तो शुं थशे? टी। ख्याल आयो? ए ज रीते मित्रों अहींया जुओ एक्स अने वाय वच्चे शुं छे? विकल्पन। तो विकल्पननुं याद करो मित्रों, मैं तमने सत्यता कोष्टक 5 शीखवाड्या। तो विकल्पन में शुं होय? एफ एफ तो एफ। तो आ रीते दोरवानी। एफ एफ तो एफ। बोलो, ख्याल आई गयो? बराबर। हवे जो मित्रों आ बंनेनुं शुं थई गयुं? टी। तो टी मांथी आ रीते आकृति दोरवानी अने आ बंने अने आ बंने वच्चे संबंध छे। आनुं एक अने आनुं एक, बंने वच्चे शुं छे? शर्ती। तो मित्रों शर्ती में शुं हतो नियम? मारी एक शरत, साचुं बोलीने खोटुं बोल्या तो खोटुं, एटले के टीएफ होय तो एफ, बाकी बधामां टी। तो अहींया तो शुं छे मित्रों? टी शर्ती टी, टी शर्ती टी। तो शुं थाय? टी टी होय तो शुं थशे? टी, बराबर। अहींयाथी आपणे एफ नीचे लाई दीए, अहींयाथी टी। तो जो मित्रों टी समुच्चय एफ, आ बंनेनुं शुं आव्युं? एफ। आ आखानो जवाब शुं आव्यो? टी। जो मित्रों आ आखानो जवाब शुं आव्यो? टी। अने आनो जवाब शुं आव्यो? एफ। तो आनी वच्चे अने आनी वच्चे शुं छे? समुच्चय, बराबर। तो समुच्चय में शुं हतुं मित्रों? टी टी तो टी, बाकी बधामां एफ। तो टी समुच्चय एफ। तो शुं थशे मित्रों? एना नीचे ज जोवानुं, एना नीचे ज लखवानुं एफ। शुं थशे? एफ। तो आ थई एनी आकृति। जो मित्रों एक कारक, बीजू कारक, तीजू कारक अने चौथुं, आ रकम में कुल 4 कारको छे। तो आकृति पण 4 बनी। जो एक आरी आकृति, एक आ अने एक आ, 4 थई।
તો આ મિત્રો આવું તમને કોઈએ નહીં કીધેલું હોય, બરાબર? તો આ રીતે યાદ રાખવાનું, જોવાનું, પહેલા આ બંને વચ્ચે કરી દેવાનું, આકૃતિ દોરી દેવાની, પછી આનું એક આવશે ટી અને આનો ટી, એ બંને વચ્ચે એક બીજી આકૃતિ દોરવાની, એ જ રીતે આ બંને વચ્ચે એક આકૃતિ દોરવાની ત્રીજી, અને આના વચ્ચે ચોથી આકૃતિ, બરાબર? તો અહીંયા આપણો મેન જે કહેવાય એ એફ આવ્યું. તો શું લખવાનું મિત્રો? તો જટિલ, આ કઈ વિધાન છે? જટિલ સામુચ્ચિક વિધાન અસત્ય છે. ઓકે, આ રીતે પણ તમે લખી શકો મિત્રો. આ ખાસ લખવું જરૂરી છે. ચલો બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ રકમમાં જુઓ શું કીધેલું છે? બી સી સત્ય, બી અને સી કેવા? સત્ય, ડી કેવું? અસત્ય, બરાબર? તો આપણા વિધાનનો પ્રકાર કેવો છે એ જોઈ લઈએ. તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસ છે ને, તો આ કૌંસથી વિધાન ચાલુ થશે અને એવો બીજો કૌંસ ક્યાં છે? આ રહ્યો. તો અહીંયાથી કૌંસ ચાલુ થયો, અહીંયા કૌંસ પૂરો થયો. તો આખું એક જ વિધાન છે મિત્રો, આખું એક જ વિધાન છે. અને અહીંયા જો મિત્રો વિધાન કેવું છે? નિષેધ. તો આને કહીશું જટિલ નિષેધક વિધાન, બરાબર ને? તો આ એક જટિલ નિષેધક વિધાન છે. ઓકે, હવે આની આપણે આકૃતિ દોરવાની છે. તો જો મિત્રો બી અને સી કેવા? સત્ય. તો પહેલું આપણું કામ ટી એફ લખવાનું. ઓકે, તો ડી કેવું મિત્રો? અસત્ય. તો ડી ના નીચે કરો એફ. બી કેવો મિત્રો? બી કેવો? સત્ય. તો એના નીચે કરો ટી. સી કેવો? સત્ય. તો એના નીચે કરો ટી. અને ડી કેવો? અસત્ય. તો એના નીચે કરો એફ. પહેલા ટી એફ લખી કાઢવાના. એના પછી શું કરવાનું મિત્રો? બીજું સ્ટેપ, જો નિષેધ હોય તો એનું નિષેધ કરી દેવાનું. તો અહીંયા બી કેવું છે? નિષેધ. જો મિત્રો અહીંયા બી નું શું છે? નિષેધ. તો આ રીતે એનું નિષેધ કરવાનું મિત્રો. એ આ રીતે જો આ રીતે લખીને પછી આમ એ ટી નું શું થાય મિત્રો? નિષેધ એફ. ટી નું નિષેધ શું થશે? એફ. ટી હોય તો શું થાય? એફ. આનું નિષેધ કર્યું. આ પહેલું કામ કરવાનું. ચલો એના પછી મિત્રો, એના પછી આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ જોવાનો. શું છે? વિકલ્પન, બરાબર? કોની વચ્ચે? આ એફ વિકલ્પન એફ. તો મિત્રો તમને વિકલ્પનમાં ખબર છે એફ એફ તો શું થાય? એફ. તો અહીંયા એફ લખી કાઢવાનું. ચલો આ બાજુ આવી જાઓ. ટી અને એફ સમુચ્ચય મિત્રો. ટી સમુચ્ચય એફ. તો સમુચ્ચયમાં શું હતું? ટી તો ટી, બાકી બધામાં એફ. તો અહીંયા શું આવશે? એફ આવશે. શું આવશે મિત્રો? એફ. એકદમ ઈઝી છે, પણ તમને સત્યતા કોષ્ટકના નિયમો આવડવા જોઈએ અને આકૃતિ દોરતા પણ આવડવી જોઈએ, બરાબર? ચલો આગળ હવે અહીં શું મિત્રો? દ્વિશર્તી. તો અહીંયા આપણે એફ આવ્યો અને અહીંયા પણ એફ. તો મિત્રો અહીંયાથી એક એફ અને અહીંયાથી બીજો એફ. તો યાદ કરો દ્વિશર્તીનો નિયમ. એફ દ્વિશર્તી એફ. તો દ્વિશર્તીમાં શું હતું મિત્રો? ટી તો ટી, એફ એફ તો પણ ટી. તો એફ એફ તો શું થશે? ટી, બરાબર? પણ આ બધાનું શું આપેલું છે? નિષેધ. તો આપણે એનું શું કરવું પડશે? નિષેધ કરવાનું. તો મિત્રો ટી નું નિષેધ શું થાય? એફ, બરાબર? અને જો મિત્રો 1 2 3 4 5 5 કારકો. તો આકૃતિઓ જો મિત્રો 1 2 3 4 અને 5 આવડવું જોઈએ. તો આ વિધાન કેવું છે મિત્રો? તો જટિલ નિષેધક વિધાન કેવું છે મિત્રો? એફ, એટલે કે અસત્ય છે. બોલો આવડી ગયું? બરાબર? ખાસ જો મિત્રો અહીંયા નિષેધ છે તો બી કેવો હતો? ટી. અહીંયા બી કેવો? સત્ય, એટલે ટી. તો ટી નું પહેલા એફ કરવાનું, પછી તમારે આ બંને વચ્ચે આકૃતિ દોરવાની, બરાબર? આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ચલો ત્રીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ અહીંયા જો
ए बी सी केवा छे मित्रों सत्य बराबर। एना पहला विधाननो प्रकार जोई लईए आपणे तो जो अहींयाथी कौंस चालू थाय छे अहींया कौंस पूरो थाय छे एटले के आखो कौंस एक ज छे अने ए पण केवुं मित्रों निषेध। तो आने कहेवाय जटिल निषेधक विधान। चलो मित्रों हवे आपणे शुं करीशुं पहला टी अने एफ लखी देशुं तो ए बी सी त्रणेय केवा मित्रों टी तो बधानी नीचे टी आवशे ए नी नीचे टी बी नी नीचे टी ए ज रीते मित्रों सी नी नीचे पण टी अने बी ने नीचे पण टी बधा सत्य छे बधा अक्षरो केवा सत्य छे बराबर। हवे आपणे आकृति दोरवानी स्टार्ट करीए तो आकृति क्या दोरवानी कौंस जे आपेलो होय ए तो ए अने बी वच्चे आकृति दोरीशुं तो ए अने बी केवा टी टी तो समुच्चय मित्रों टी अने टी वच्चे समुच्चय तो समुच्चय में शुं थाय मित्रों टी टी तो टी तो आ रीते आकृति दोरी देवानी टी टी तो टी बराबर। ए ज रीते अहींया जो मित्रों टी टी विकल्पन टी याद जो टी विकल्पन टी तो विकल्पन में शुं हतुं एफ एफ तो एफ बाकी बधा टी तो अहींया पण टी विकल्पन टी में शुं आवशे टी आवशे ओके। हवे आगळ जो मित्रों आ कौंस पूरो थई गयो पण आ कौंस केवो छे निषेध तो पहला निषेध लई लेवानो मित्रों शुं लई लेवानुं निषेध तो टी नु शुं थशे एफ टी नु निषेध एफ ओके। हवे आ आखा कौंसनो शुं जवाब आयो एफ अने आ आखा कौंसनो शुं जवाब आयो टी तो ए बंनेने जोड़े लाई दो बराबर। आ आखा कौंसनो टी जवाब आयो आ आखा कौंसनो जवाब आयो एफ बंने वच्चे शुं छे विकल्पन। अब विकल्पन में शुं आय मित्रों एफ एफ तो एफ बाकी बधामां टी तो टी विकल्पन एफ एटले शुं थशे टी। सत्यता कोष्टक आवरवो जोईए मित्रों बराबर। अब आ आखो जवाब छे बराबर टी तो टी नु शुं थशे मित्रों निषेध आपणे टी नु निषेध करवानुं शुं थशे एफ बराबर आवड़ी गयो। हवे जो मित्रों 1 2 3 4 5 5 कारको तो आकृतिओ जो केटली थई 5 आ वस्तु मित्रों चेक करवानुं भूलवानुं नहीं। अने वाक्य केवुं छे मित्रों जटिल निषेधक विधान केवुं छे असत्य केवुं छे असत्य आ पण लखवानुं भूलवानुं नहीं। चलो नेक्स्ट चलो मित्रों जोईए एग्जाम्पल तो अहींया जो मित्रों शुं आपेलुं छे एक्स वाय जेड असत्य छे केवा छे असत्य तो आपणे पहला जे विधान आपेलुं छे ए केवा प्रकारनुं छे जोई लईए तो जो मित्रों अहींयाथी मोटो कौंस स्टार्ट थाय छे अहींया पूरो थई गयो एटले एक विधान आर्य थशे आर्य एक विधान ओके। हवे एक अहींया मोटो कौंस स्टार्ट थाय छे अहींया मोटो कौंस पूरो थई जाय छे बराबर। तो एक विधान आ अने एक विधान आ बे विधान वच्चे शुं आपेलुं छे द्विशर्ती। आ केवुं विधान छे मित्रों जटिल द्विशर्ती विधान बराबर। जटिल द्विशर्ती विधान केम जटिल तो अहींया बहु बधा कारकोनो उपयोग थयो छे एटले जटिल अने मेन कारक कयुं छे द्विशर्ती एटला माटे आने सर्वोपरि कारक पण कहेवाय बराबर। चलो तो एक्स वाय जेड केवा मित्रों असत्य तो पहला आपणे शुं लखी देवानुं टी अने एफ पण अहींया बधा शुं आवशे एफ तो जेड नी नीचे एफ एक्स नी नीचे एफ वाय नी नीचे एफ चलो जेड नी नीचे एफ एक्स नी नीचे एफ वाय नी नीचे एफ बराबर। हवे शुं करवानुं मित्रों निषेध पण अहींया क्यांय निषेध नथी तो एना पछीनुं स्टेप कौंस लई लेवाना शुं लई लेवानुं कौंस तो जो मित्रों आ बंने कौंस छे एक्स अने वाय तो शुं आवशे विकल्पन शुं आवशे मित्रों विकल्पन तो एफ विकल्पन एफ विकल्पन जो मित्रों आ बंने वच्चे कयो संबंध छे विकल्पननो तो एफ एफ तो शुं थाय मित्रों विकल्पन में एफ शुं थशे एफ एफ विकल्पन एफ एटले एफ। चलो बीजो कौंस क्या छे आ रह्यो तो एमां मित्रों शुं थाय एफ समुच्चय एफ तो शुं थाय मित्रों एफ एफ समुच्चय एफ
એફ થાય. સત્યતા કોષ્ટક જોઈ લેજો મિત્રો, બરાબર. ચલો એના પછી શું કરવાનું મિત્રો, આ કૌંસ છૂટો કરીને પછી આના જોડે, બરાબર. તો એફ વિકલ્પન એફ, ફરી પાછું એના એ, તો શું થશે મિત્રો, એફ વિકલ્પન એફ એફ. ચલો એફ વિકલ્પન એફ, કારણ કે આ બંનેનો એક જવાબ એફ અને આ પોતે કેવું એફ, તો એફ વિકલ્પન એફ શું થશે મિત્રો, એફ. ઓકે. હવે આ આખા કૌંસનો જવાબ આવ્યો એફ અને આ આખા કૌંસનો જવાબ આવ્યો એફ, તો એફ અને એફ શું છે બંને વચ્ચે દ્વિશરતી, તો એફ દ્વિશરતી એફ, તો શું થાય મિત્રો, ટી. શું થાય, ટી. હવે જો મિત્રો 1 2 3 4 5, તો 5 આકૃતિ થવી જોઈએ, 1 2 3 4 5 અને આ આપણો જવાબ છે. તો વિધાન કેવું છે મિત્રો, સત્ય. કેવું છે, સત્ય છે. આ જે છેલ્લો આવ્યું ને એ જવાબ કહેવાય. તો મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને. ઓકે. જો મિત્રો અહીંયા આપણે સત્યતા કોષ્ટક રચવાનું છે, એ દ્વિશરતી ડબલ નિષેધ એનું. આ એક મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે મિત્રો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે, બરાબર. તો કેવી રીતે સત્યતા કોષ્ટક રચીશું, જો પહેલું જોવાનું મિત્રો તમારે કેટલા અક્ષર આપેલા છે, તો અહીંયા તો એ, ખાલી એ એક જ અક્ષર છે, બરાબર. જો એક અક્ષર હોય તો કેટલી લાઈનો દોરવાની આડી, એ આપણે તમને આગળના વિડીયોમાં પણ કીધું હતું અને અહીંયા પણ કહું. જો એક જ અક્ષર હોય તો 2 ની 1 ઘાત કરવાનું, 2 અક્ષર હોય તો 2 ની 2 ઘાત, 3 અક્ષર હોય તો 2 ની 3 ઘાત, બરાબર. તો અહીંયા 2 ની 1 ઘાત એટલે 2, તો 2 જ લીટીઓ કરવાની, બરાબર. હવે અહીંયા જો મિત્રો આપણે શું, તો આ એક અક્ષર અને એક આ અક્ષર બંને વચ્ચે શું કરવાનું છે, દ્વિશરતીનો સંબંધ. એટલે આ વિધાન જોઈએ તો મિત્રો કેવું છે, જટિલ દ્વિશરતી વિધાન, બરાબર. આનું સત્યતા કોષ્ટક હવે આપણે રચીએ તો પહેલું આપણે લખી દેવાનું એ, બરાબર. લખી કાઢીએ એ. ઓકે. હવે કેટલી લીટીઓ દોરવાની, 2. કેટલી, 2. તો 2 દોરાઈ ગઈ. હવે બીજા નંબરનું શું લખવાનું મિત્રો, તો એનું નિષેધ લખવાનું. તો એનું નિષેધ શું થાય મિત્રો, એ નિષેધ, બરાબર. હવે અહીંયા જો મિત્રો એના ડબલ નિષેધ આપેલા છે, તો એ પણ લખી કાઢવાનું, એના ડબલ નિષેધ પણ લખી કાઢવાનું, બરાબર. આપણે શું જોઈએ, એક આ અક્ષર જોઈએ તો આવી ગયો, હા. એક આ જોઈએ તો આવી ગયો, હા. આવી ગયું, હા. તો કે સાહેબ આ કેમ લખ્યું, તો આ એટલા માટે કે તમારે ડબલ નિષેધ વાળો એ લાવવો હોય તો તમારે એક નિષેધ વાળો એ લાવવો પડે. આ રીતે એનું નિષેધ થશે એ ડેશ અને એ ડેશનું આનું નિષેધ થશે એ ડબલ ડેશ. આ રીતે હોય, પહેલા એક નિષેધ, પછી 2 નિષેધ, પછી 3 નિષેધ. આ રીતે ગાડી આગળ જાય, બરાબર. અને આમે જો મિત્રો તમને ખબર હશે -1 હોય, બરાબર, તો એનું શું થાય, -1. પણ -1 હોય તો શું થાય, પાછું 1 જ થઈ જાય. તો અહીંયા એવું જ થશે, તમે જુઓ. ચલો અહીંયા શું લઈ લઈશું આપણે, ટી અને એફ. શું લઈશું, ટી અને એફ. ચલો નિષેધ, એનું નિષેધ એ ડેશ, તો ટીનું નિષેધ શું થાય, એફ, એફનું ટી, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. હવે ડબલ નિષેધ છે, ડબલ નિષેધ, તો આ કોનું છે, આનું નિષેધ છે, તો એફનું નિષેધ ટી, ટીનું નિષેધ એફ. ઓકે. ચલો હવે આપણે આ વસ્તુ આખી લઈ લેવાની, એ દ્વિશરતી ડબલ એ. ઓકે. તો અહીંયા શું થશે મિત્રો, અહીંયા શું થશે, તો એ અને ડબલ નિષેધ એ, આ બંને વચ્ચે એક આ અને એક આ બંને વચ્ચે કયો નિયમ લગાડવાનો, દ્વિશરતીનો નિયમ. એક આ વસ્તુ અને એક આ બંને વચ્ચે દ્વિશરતીનો નિયમ લગાવવાનો. તો જો મિત્રો ટી ટી, તો શું થશે, ટી. દ્વિશરતીમાં યાદ છે મિત્રો, ટી ટી તો ટી, એફ એફ તો પણ ટી. તો ચલો અહીંયા શું થશે, એફ એફ, તો શું થશે મિત્રો,
ટી, તો અહીંયા બંનેમાં શું આવશે? ટી. તો આ થયું સત્યતા કોષ્ટક. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. અહીંયા જુઓ મિત્રો શું આપેલું છે, કૌંસની અંદર એ સમુચ્ચય બી શરતી નિષેધ સી. તો અહીંયા ટોટલ કેટલા અક્ષર છે મિત્રો? 3. તો 2 ની કેટલી ઘાત કરવાની? 3 ઘાત. તો કેટલી લીટીઓ આવશે? 8. કેટલી? 8. તો કેવી રીતે દોરવાનું મિત્રો? તો પહેલા જેટલા અક્ષરો એટલા લઈ લેવાના. અહીંયા કેટલા અક્ષર છે? 3. એબીસી. તો પહેલા એબીસી લઈ લેવાનું, બરાબર. ચલો પહેલા એ લઈ લો, બી લઈ લો અને સી લઈ લો, બરાબર. જેટલા અક્ષરો એટલા લઈ લેવાના. ઓકે, ચલો હવે કેટલી લીટીઓ? 8 લીટીઓ. તો જો મિત્રો એ બી સી, તો એ બી સી 3 હોય તો 3 લઈ લેવાના, બરાબર. હવે જો મિત્રો અહીંયા 8 લીટી છે, તો કેવી રીતે લખવાનું? 4T 4F. જો મિત્રો 1 2 3 4, 4T 4F, 1 2 3 4. બીજા નંબરના ખાનામાં 2T 2F, 2T 2F અને છેલ્લામાં TF 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 TF. બોલો આવડી ગયું તમને? ચલો હવે આપણે શું જોવાનું મિત્રો? આ એ બી સી ત્રણેય અક્ષરમાંથી કોઈ પણનો નિષેધ હોય, સમજો એનો નિષેધ હોય અથવા બીનો નિષેધ હોય અથવા સીનો, 3માંથી કોઈ પણનો નિષેધ હોય તો એ પહેલા લેવાનું. તો જો અહીંયા સીનો નિષેધ છે, તો અહીંયા આપણે શું લઈ લેવાનું? સીનો નિષેધ. ખ્યાલ આવ્યો? જો બીનો હોત તો બીનો નિષેધ લ્યો. કોક કે સાહેબ એબીસી ત્રણેયનો નિષેધ હોય તો ત્રણેયનો નિષેધ લેવાનો પહેલા. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો તો સીનો નિષેધ છે, બરાબર. એના પછી કૌંસ લેવાનો. શું લેવાનું મિત્રો? કૌંસ. તો અહીંયા કૌંસ એ સમુચ્ચય બી, તો એ લેવાનું. અહીંયા બીજું કશું આપેલું નથી. તો જો એ સમુચ્ચય બી પણ આવી ગયું, સી પણ આવી ગયું. તો હવે આખું વાક્ય લખી કાઢો. એ સમુચ્ચય બી શરતી નિષેધ સી. ઓકે, ચલો હવે આપણે જોઈએ નિષેધ સી એટલે સી નું શું કરવાનું? નિષેધ. નિષેધ સી એટલે સી નું નિષેધ. ટી હોય તો એફ. તો અહીંયા જો મિત્રો સીમાં જ જોવાનું, ખાલી સમો જોવાનું. સીમાં ટી નું એફ, એફ નું ટી, ટી નું એફ, એફ નું ટી, ટી નું એફ, એફ નું ટી, ટી હોય તો એફ અને એફ હોય તો ટી. સી નું આખું શું કરી દીધું? નિષેધ. એટલે કે જ્યાં ટી હોય ત્યાં એફ અને એફ હોય ત્યાં ટી. ચલો મિત્રો હવે એ અને બી વચ્ચે શું? સમુચ્ચય. આ બંને વચ્ચે શું મિત્રો? સમુચ્ચય. હવે સમુચ્ચય માટે તમને ખબર હશે ટી ટી તો ટી, બાકી બધામાં એફ. તો અહીંયા જોવાનું મિત્રો ટી ટી તો ટી. આ એ અને બી વચ્ચે શું? સમુચ્ચય. અને સમુચ્ચયનો નિયમ શું કહેશે? ટી ટી તો ટી, બાકી બધામાં એફ. તો અહીંયા જો મિત્રો ટી ટી તો ટી, ટી ટી તો ટી, ટીએફ ટીએફ કશું જોવાનું નહીં. અહીંયા ક્યાં ટી ટી છે મિત્રો? ના. તો બાકી બધામાં એફ. આ રીતે લખજો મિત્રો, સરળતા રહેશે. શું જોવાનું? ટી ટી તો ટી, ટી ટી તો ટી, બાકી બધામાં એફ. કારણ કે ક્યાંય ટી ટી છે નહીં. સમુચ્ચયનો નિયમ. ચલો મિત્રો હવે શું કહેશે? એ સમુચ્ચય બી, તો એ સમુચ્ચય બી આખી લાઈન આવી ગઈ. હા. શરતી સી, તો એ થી બી આ બાજુ મિત્રો એ સમુચ્ચય બી આ રહ્યું. શરતી નિષેધ સી એટલે આપણે અહીંયાથી આ બાજુ જવાનું, પેલી બાજુ જવાનું, આ બાજુથી આ બાજુ. એટલે કે એ સમુચ્ચય બી થી નિષેધ સી તરફ શું છે? શરતી. તો મિત્રો બીજા બધા કારકોમાં ચાલશે તમે આડું અવળું લેશો તો, પણ શરતીમાં તમારે શું કરવાનું? જે પહેલાં આપેલું હોય એ પહેલાં લેવાનું અને જે બીજું આપેલું હોય એ બીજું લેવાનું, બરાબર. તો શરતીમાં શું નિયમ હતો? ટી એફ તો એફ, બાકી બધામાં ટી, બરાબર. તો ટી એફ તો એફ, ટી એફ ટી એફ ટી એફ ટી એફ ટી એફ ટી એફ ટી એફ.
ક્યાંય નથી મિત્રો. આ TF ના જોતા, આ T થી F જોવાનું નહીં, કારણ કે આપણે શું જોવાનું, એ સમુચ્ચય B પહેલા જોવાનું, એટલે કે આમાં જે હોય પહેલા જોવાનું. અહીંયા T હોય અને અહીંયા F હોય તો જ F, બરાબર. તો ચલો TF તો F, TF છે ના તો T, અહીંયા છે ના તો બાકી બધામાં T મિત્રો, બરાબર. તો મિત્રો આવા દાખલા છે ને પ્રેક્ટિસ માંગે, તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એ જો PQ PQ, ખાલી કેટલા અક્ષર P અને Q, કેટલા અક્ષર મિત્રો P અને Q, બે જ અક્ષર, તો બે ની કેટલી ઘાત, બે ઘાત, એટલે કે 4 લીટી આવશે. આ બે તો આપણે એમનેમ લખવાના, આ ઘાત છે ભાઈ, જેટલા અક્ષર હોય ને એ ઘાતમાં લખવાના. ચલો તો આપણે P અને Q લઈ લઈએ. P Q, ઓકે. કેટલી લીટીઓ, 4, તો 1 2 3 4, ઓકે. શું લખવાનું તમને યાદ છે, TT FF TF TF. જો 4 લીટીઓ હોય તો 2 માં T 2 માં F, TF TF, ઓકે. ચલો હવે શું કરવાનું મિત્રો, તો નિષેધ લેવાનો. PQ જેનો પણ નિષેધ હોય, બેનું નિષેધ હોય તો બંને નિષેધ લઈ લેવાના, એકનો નિષેધ હોય તો એકનો લેવાનો. કોનો નિષેધ છે, P નો, તો P નો નિષેધ લઈ લેવાનો પહેલા. Q નો હોય તો Q નો લઈ લેવાનો, પણ અહીંયા Q નો નિષેધ નથી. એના પછી મિત્રો કૌંસ લેવાનો. શું લેવાનું, કૌંસ લેવાનો. એના પછી આખો કૌંસ, તો આ આખો કૌંસ લઈ લો. આવી ગયું, હા આવી ગયું, હા, તો આખો કૌંસ લઈ લો. P વિકલ્પન Q, બરાબર, સમુચ્ચય નિષેધ P, બરાબર. હવે આ આખું આવી ગયું, તો આ આખું વિધાન લઈ લો મિત્રો. અહીંયા આખું વિધાન P વિકલ્પન Q, સમુચ્ચય નિષેધ P, દ્વિશર્તી Q, ઓકે. આખું વિધાન લઈ લેવાનું મિત્રો, બરાબર. ચલો ઓકે, હવે દાખલો ગણીએ. જો મિત્રો P નું નિષેધ, તો P આ રહ્યો, P નું નિષેધ તો શું થાય, T હોય તો F, T હોય તો F, F હોય તો T, F હોય તો T, P હોય તો P નું નિષેધ, Q નું હોય તો Q નું, જેનું હોય એનું, ઓકે. ચલો હવે P વિકલ્પન Q, એટલે કે P અને Q વચ્ચે શું મિત્રો, વિકલ્પન. વિકલ્પનમાં શું થાય, FF તો F, બાકી બધામાં T, તો FF 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 આ રહ્યા FF, તો FF તો F, બાકી બધામાં T. ચલો આને પૂછી નાખવાનું, ઓકે. ચલો એ શું કહેશે, P વિકલ્પન Q, તો આ રહ્યું P વિકલ્પન Q, સમુચ્ચય નિષેધ P. તો મિત્રો P વિકલ્પન Q અને નિષેધ P વચ્ચે શું છે, સમુચ્ચય. હવે સમુચ્ચયમાં તમને ખબર હશે, TT તો T, બાકી બધામાં F. તો જો મિત્રો TT છે આ રહ્યું, TT તો T, બાકી બધામાં F, ઓકે. કેટલું એકદમ સરળ છે. ચલો હવે અહીંયા આવી જાઓ, આ ભૂસી નાખવાનું છે, બરાબર. ચલો હવે શું છે, P વિકલ્પન Q નિષેધ સમુચ્ચય નિષેધ P, એટલે કે આ, અને બીજું શું છે, દ્વિશર્તી Q, તો આ કૌંસ અને આ કૌંસ બંને વચ્ચે શું છે, દ્વિશર્તી. આ અને આ કોલમ બંને વચ્ચે શું છે, દ્વિશર્તી. હવે દ્વિશર્તી તમને ખબર હશે, TT તો T અને FF તો T, બાકી બધામાં FF, એટલે કે અલગ અલગ હોય તો FF. તો ચલો મિત્રો TF અલગ અલગ તો F, સરખું સરખું FF તો T. ચલો T અને T તો પણ T, ચલો F અને F તો પણ T. તો આ રીતે મિત્રો દાખલા ગણવા. ચલો મિત્રો અહીંયા જુઓ શું આપેલું છે, PQR, 3 અક્ષર. તો મિત્રો શું થશે, 2 ની 3 ઘાત, એટલે કે 8 લીટી. અહીંયા શું આપેલું છે, PQR. ભલે અહીંયા R નું નિષેધ છે એ તમારે જોવાનું નહીં. શું જોવાનું, PQR, 3 અક્ષર છે, લખી કાઢો. ચલો PQR, 3 અક્ષર લખી કાઢે મિત્રો, ઓકે. હવે કેટલી લીટી દોરવાની, 8, 3 હોય તો 8,
બે હોય તો ખાલી PQ હોય તો અથવા AB બે જ હોય તો 4 લીટી। એ જો મિત્રો PQR। હવે શું લેવાનું મિત્રો? આ ત્રણમાંથી કોઈ પણનું જેનું નિષેધ હોય એ લેવાનું। તો કોનું નિષેધ છે? R નું। તો R નિષેધ કરો મિત્રો। ચલો એના પછી કૌંસ। તો કૌંસ ક્યાં છે મિત્રો? આ રહ્યો P વિકલ્પન Q। એના પછી મોટો કૌંસ। તો ક્યાં છે? આ રહ્યો મોટો કૌંસ। તો P વિકલ્પન Q સમુચ્ચય નિષેધ R। એના પછી આખું વાક્ય। તો આખું વાક્ય લઈ લો મિત્રો। P વિકલ્પન Q સમુચ્ચય નિષેધ R શરતી Q। જો મિત્રો PQR હોય તો શું થાય? તો તમને ખબર છે, પહેલા 4 માં T, પછીના 4 માં F। 4T 4F, 2T 2F, 2T 2F, TF 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 T અને F। તમને આવડી ગયું હશે। ઓકે, ચલો હવે શું કહેશે? R નું નિષેધ। તો જે R હોય R એનું ઊંધું કરી દેવાનું, એટલે કે T હોય તો F, F હોય તો T, TF FT 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 F અને T। જો મિત્રો T નું F, F નું T, T નું F, F નું T, T નું F, F નું T। R નું નિષેધ એટલે R નું જ કરવાનું। Q નું હોત તો Q નું કરત, P નું હોત તો P નું નિષેધ કરત। બરાબર, આના આખો P કહેવાય, આના Q, આના R, આના નિષેધ R કહેવાય। આવા જે લખીએ એને P વિકલ્પન Q કહેવાય। બરાબર, તો P વિકલ્પન Q ક્યાં છે? P અને Q બંને વચ્ચે જ્યારે તમે વિકલ્પનનો નિયમ લાગુ પડો એટલે P વિકલ્પન Q થઈ જાય। તો P અને Q વચ્ચે કયો નિયમ? વિકલ્પનનો। હવે વિકલ્પનમાં શું હોય મિત્રો? FF તો F, બાકી બધામાં T। તો FF જો ક્યાંય છે? આ બંને P અને Q મિત્રો અહીંયા જે અક્ષરો આપેલા હોય એ બંને અક્ષરો વચ્ચે નિયમ લાગુ પાડવાનો। બરાબર, અહીંયા P અને Q છે તો આ રહ્યું P અને Q, બંને વચ્ચે FF। આપણો મિત્રો એક જ વસ્તુ જોવાની, FF તો F જ જોવાનું, બીજું બધું શું કરવા જોવાનું? તો FF જો ક્યાં FF છે? આ રહ્યા FF, આ બંને FF। તો શું આવશે? FF તો F, બાકી બધામાં T। જો મિત્રો આ રીતે લખશો ને તો તમને 12માં પણ તકલીફ નહીં પડે। આ દાખલા 12માં આવશે, હું તમને ફરી ત્યાં પણ શીખવાડીશ। બસ ઓકે, ચલો હવે શું આવ્યું મિત્રો? P વિકલ્પન Q એટલે આ P વિકલ્પન Q સમુચ્ચય R। આ બંને વચ્ચે શું છે મિત્રો? સમુચ્ચય। એક આ અને આ સ્તંભ અને આ સ્તંભ કોલમ કહેવાય તો કોલમે કહેવાય। આ કોલમ અને આ કોલમ બંને વચ્ચે કયો નિયમ? સમુચ્ચય। હવે સમુચ્ચય શું કહેશે? TT તો T, બાકી બધામાં F। તો TT જો મિત્રો, TT આ રહ્યો TT, આ TT તો T, ચલો TT તો T, ચલો TT તો T, TT નથી, બાકી બધામાં F તો F। કેટલું મસ્ત મિત્રો દાખલો ગણાઈ ગયો હે। ચલો હવે આ આખો કૌંસ આ અને બીજું શું છે? Q। તો આ પૂછી નાખો આપણે, આ નહીં લેવાનું। બરાબર, ચલો એક આ અને Q બંને વચ્ચે શું છે મિત્રો? બંને વચ્ચે શરતી। હવે શરતી તો તમને ખબર હશે, TF તો F, બાકી બધામાં T। પણ મિત્રો આ પહેલું લેવાનું, આ જે છે ને કોલમ એ પહેલા લેવાનો, આ બાજુથી પેલી બાજુ જવાનું। કેમ? શરતી છે એટલે। બાકી પેલી બાજુથી આ બાજુ લ્યો તો ચાલો, બીજા બધામાં તો ઓકે। ચલો આ બાજુથી પેલી બાજુ TF જોઈએ, TF TF નથી, TF નથી, TF નથી, TF આ રેજો મિત્રો TF। તો TF તો F। ઓકે, ચલો TF ના, TT ના, ના નથી, તો બાકી બધામાં T। તો T T T T T T T। બરાબર, અહીંયા તમે 1 2 3 4 5 6 એ રીતે પણ તમે લખી શકો। પણ જો તમને મિત્રો આ રીતે ખબર પડતી હોય તો આ રીતે પણ સહી જ છે। ઓકે।